السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل فادر آف ہسٹری۔ جی دوستو، آج ہم جانیں گے ٹائٹینک شپ کے بارے میں کہ ٹائٹینک کو کس نے بنایا، کب بنایا گیا اور یہ کیوں ڈوبی، اور اس میں کتنے منزلیں تھے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا شپ کیوں مانا جاتا ہے۔ آج ان سب کے بارے میں ہم جانیں گے، مگر جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو جلد از جلد ملے۔ تو چلو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ 15 اپریل 1912 وہ تاریخ ہے جب دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹینک 1500 مسافروں سمیت اٹلانٹک اوشین کے سرد پانی میں آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس حادثے نے ٹائٹینک کے مالک کے اس دعوے کو بھی غلط ثابت کر دیا کہ ٹائٹینک کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ اٹلانٹک اوشین کی گہرائی میں پڑے ہوئے ٹائٹینک کے ٹکڑے کئی انکہی داستانیں سناتے ہیں۔ دوستو، ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا مسافر بردار بحری جہاز تھا۔ اس پر 3600 مسافر سفر کر سکتے تھے۔ ٹائٹینک کی تعمیر 1907 میں آئرلینڈ کے شہر بیلفاسٹ میں شروع ہوئی۔ اس شہر کو بحری جہازوں کی تعمیر کا مرکز بھی کہتے ہیں۔ یہ جہاز وائٹ سٹار لائن کی ملکیت تھا، جس نے ایک ساتھ 3 بڑے بحری جہاز بنانے کا آرڈر دیا تھا۔ ان بحری جہازوں میں اولمپک، برٹینک اور ٹائٹینک شامل تھے۔ ٹائٹینک کی طرح برٹینک بھی ایک بدقسمت جہاز نکلا اور پہلی جنگ عظیم کے دوران 1914 میں ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ ٹائٹینک کے اندر جان بچانے والی 32 کشتیوں کی گنجائش رکھی گئی تھی، لیکن اس جہاز کو اس کا مالک اتنا محفوظ سمجھتا تھا کہ ان کشتیوں کی تعداد کم کر کر صرف 20 کر دی گئی۔ ٹائٹینک کی لمبائی 883 فیٹ تھی۔ یہ اس دور کا سب سے جدید ترین بحری جہاز تھا۔ اس جہاز میں سوئمنگ پول، اسکواش کورٹ، جم، لائبریری، مساج روم اور تفریح کی کئی اور چیزیں موجود تھیں۔ ٹائٹینک میں 3 کلاسز تھیں، جس میں فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس شامل تھی۔ یہ جہاز کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس کو بحری جہاز سے زیادہ ایک تیرنے والا 5 اسٹار ہوٹل سمجھا جاتا تھا۔ دوستو، جہاز کے ابتدائی ڈیزائن میں صرف 3 چمنیاں موجود تھیں، لیکن جہاز کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک اور چمنی کا اضافہ کر دیا گیا، لیکن اس میں صرف 3 چمنیاں ہی انجن سے منسلک تھیں۔ ایک چمنی میں سے دھواں نہیں نکلتا تھا۔ ٹائٹینک 10 اپریل 1912 کو اپنے پہلے اور بدقسمتی سے آخری سفر پر برطانیہ سے نیو یارک کی طرف روانہ ہوا۔ اس سفر سے کچھ عرصہ پہلے اس کا باقاعدہ سمندر میں ماہرین نے ٹیسٹ بھی لیا۔ کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاز میں نصب دوربینیں کہیں ادھر سے ادھر ہو گئی تھیں، تبھی کیپٹن آئس برگ کو بروقت دیکھ نہیں سکا اور جہاز سمندر میں موجود برف کے تودے سے ٹکرا گیا، لیکن اس کا تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس جہاز کے مالک کو ٹائٹینک پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے جہاز کے عملے کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی کوئی تربیت نہیں دی تھی۔ ٹائٹینک کے پہلے سفر میں نیو یارک جانے کے لیے جہاز میں فرسٹ کلاس کا کرایہ $4500 تھا، جبکہ تھرڈ کلاس کا کرایہ $30 رکھا گیا تھا۔ دوستو، جب ٹائٹینک برطانیہ سے نیو یارک کی طرف نکلا تو اٹلانٹک اوشین بے حد پرسکون تھا۔ سمندری طوفان آنے کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے۔ موسم انتہائی صاف تھا، لیکن ٹائٹینک کی بدقسمتی ایسے ہوئی کہ برطانیہ سے روانگی کے 4 دن بعد ہی 14 اپریل کی رات کو اٹلانٹک اوشین کے اس حصے میں ٹمپریچر 0 سے بھی نیچے چلا گیا۔ اٹلانٹک اوشین بے حد ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس درجہ حرارت میں سمندر میں آئس برگز بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اسی رات ایک دوسرے بحری جہاز نے وائرلیس کے ذریعے ٹائٹینک کے عملے کو سمندر میں تیرتی ہوئی برفیلی چٹان یعنی کہ آئس برگ کی اطلاع بھی دی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اطلاع کم از کم 6 بار ٹائٹینک کے عملے کو دی گئی تھی۔ یہ ایک وارننگ تھی، لیکن اس کو جہاز کے عملے نے انسنا کر دیا۔ ٹائٹینک کا وائرلیس کا انتظام مارکونی وائرلیس کمپنی کے پاس تھا، لیکن اس کے آپریٹر نے یہ سارے پیغام نظر انداز کر دیے، یہاں تک کہ اس نے آخری پیغام دینے والے کو ڈانٹ تک پلا دی۔ اس آپریٹر کی ساری توجہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے والے مسافروں کے آرڈرز لینے میں تھی۔ ٹائٹینک آئس برگ کے قریب آتا جا رہا تھا۔ اٹلانٹک اوشین میں اندھیرا تھا۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی، لیکن آسمان ابھی بھی سیاہ تھا۔ دوستو، ٹائٹینک تقریباً 25 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن سمتھ کو اس آئس برگ کی خبر اس وقت ہوئی
जब जहाज इसके इंतहाई करीब पहुंच चुका था, कैप्टन स्मिथ ने पूरी कुव्वत से जहाज का रुख तब्दील करने का हुक्म दिया, मगर टाइटैनिक काफ़ी रफ्तार से चल रहा था और इसमें और आइसबर्ग में फासला इंतहाई कम रह गया था और देखते ही देखते जहाज आइसबर्ग के दरमियानी हिस्से से टकरा गया, जिससे जहाज में तकरीबन 300 फीट का गहरा शिगाफ पड़ गया। ये टक्कर इंतहाई खतरनाक साबित हुई और जहाज में तेजी से अटलांटिक ओशियन का बर्फानी पानी भरना शुरू हो गया। मुसाफिर सो रहे थे और उनके कमरों में पानी भरना शुरू हो गया। माहिरीन के मुताबिक अगर जहाज सीधे रुख से आइसबर्ग से टकराता तो मुमकिन तौर पर नुकसान कम होता और शायद टाइटैनिक डूबने से बच जाता। टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर निचली 4 मंजिलें डूब भी जाती तो भी जहाज तैर सकता था। तभी इस जहाज के मालिक के मुताबिक टाइटैनिक डूब नहीं सकता था, मगर जब पानी 4थी मंजिल में दाखिल होना शुरू हुआ तो टाइटैनिक के कैप्टन को पता चल चुका था कि अब टाइटैनिक डूबने जा रहा है। कैप्टन ने फौरन वायरलेस पर मदद के पैगामात भी नशर किए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, यहाँ एक और बात आपको बताता चलूं कि टाइटैनिक मदद के लिए पैगामात नशर करने वाला तारीख का पहला बहरी जहाज था। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक को मुकम्मल डूबने में 2 घंटे और 40 मिनट लगे। मदद के लिए 20 कश्तियां टाइटैनिक पर मौजूद थीं और सबसे पहले फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों को उन कश्तियों में सवार करा दिया गया। कश्तियों के जरिए 1200 लोगों तक की जानें बचाई जा सकती थीं, लेकिन अफरा तफरी के आलम में इब्तदाई कश्तियों में कम लोगों को बिठाया गया और ये कश्तियां फौरन टाइटैनिक से दूर होती गईं, जबकि एक कश्ती तो गफलत के सबब उलट भी गई। इसीलिए जहां 1200 लोगों की जानें बचाई जा सकती थीं, वहां सिर्फ 705 लोगों की जानें ही बचाई जा सकी। जिंदा बच जाने वालों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल थे। फर्स्ट क्लास के 94% मुसाफिरों को बचा लिया गया, सेकंड क्लास के 81% मुसाफिरों को बचाया गया, जबकि थर्ड क्लास के मुसाफिरों को सबसे आखिर में कश्तियों में सवार किया गया, जिसकी वजह से उनकी बड़ी तादाद अटलांटिक ओशियन के गहरे और सर्द पानी में डूब गई। लोगों ने तो जान बचाने की खातिर जहाज से पानी में छलांगे भी लगा दी, जबकि उनको पता था कि अटलांटिक ओशियन का सर्द पानी उनकी जान कुछ ही देर में ले लेगा। टाइटैनिक के डूबने की खबर सबसे पहले न्यूयॉर्क के एक अखबार में शाया हुई, जिसमें कहा गया कि टाइटैनिक की तमाम मुसाफिरों को बचा लिया गया है, लेकिन ये खबर गलत थी। इस हादसे के ऊपर दुनिया की तारीख की सबसे मशहूर और कामयाब तरीन फिल्म्स में से एक टाइटैनिक भी बनाई गई। कहते हैं कि टाइटैनिक के कैप्टन ने टाइटैनिक से निकलने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि अपने कमरे में जाकर इसने दरवाज़ा बंद कर लिया था और वहीं अपनी जान दे दी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको टाइटैनिक के मुतालिक कुछ और दिलचस्प मालूमात भी बताता चलूँ। टाइटैनिक उस दौर का सबसे बड़ा बहरी जहाज था, जबकि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज हार्मनी ऑफ सीज है। टाइटैनिक रोजाना तकरीबन 600 टन का कोयला जलाता था, जिसको 176 लोगों की टीम संभालती थी। रोजाना तकरीबन 100 टन की राख टाइटैनिक से समंदर में फेंकी जाती थी। टाइटैनिक का इंटीरियर लंदन में मौजूद रिड्स होटल से कॉपी किया गया था। इस जहाज के अंदर अपना एक अखबार भी छपता था, जो बाहर की दुनिया से लोगों को बाखबर रखता था। इसका नाम अटलांटिक डेली बुलेटिन था। टाइटैनिक को बनाते हुए 246 मजदूर जख्मी हुए थे, जबकि 2 मजदूरों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। टाइटैनिक को 31 मई 1911 को लॉन्च किया गया था। इसको देखने के लिए 1 लाख लोग मौजूद थे। टाइटैनिक पर मौजूद सबसे अमीर मुसाफिर जॉन जेकब एस्टर था। इसके पास तकरीबन $2 अरब की मालियत के असासे थे। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो इसने साथ खड़े वेटर से मजाकन कहा कि मैंने तो तुमसे बर्फ लाने के लिए कहा था, लेकिन ये क्या हो गया। दोस्तों, टाइटैनिक में एक अमेरिकन बिजनेसमैन बेंजामिन गुगेनम भी मौजूद था। जब इसको अंदाज़ा हुआ कि टाइटैनिक डूबने वाला है तो इसने कपड़े तब्दील किए और कहा कि मैं एक जेंटलमैन की तरह मरना चाहता हूँ। बच जाने वाले मुसाफिरों का कहना है कि टाइटैनिक डूब रहा था और ये शख्स एक कुर्सी पर बैठा आराम से सिगार पी रहा था। टाइटैनिक जिस आइसबर्ग से टकराया था वो 100 फीट ऊंचा आइसबर्ग था। टाइटैनिक के डूबने तक इस पर मौजूद म्यूजिशियंस तकरीबन 2 घंटा 5 मिनट तक म्यूजिक बजाते रहे थे। टाइटैनिक का मलबा 1985 में ढूंढा गया। ये अटलांटिक ओशियन में 12,500 फीट की गहराई में पड़ा हुआ है।
टाइटैनिक के डूबने से पहले इससे कैप्टन के आखिरी अल्फाज अपने अमले के लिए थे कि मैं तुम सबसे खुश हूँ क्योंकि तुम सब लोगों ने अपनी ड्यूटी तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी और जल्द दिखेंगे हम अगली वीडियो में। गुड बाय।